مولا عقل مند کون ہے؟ ومن عقل، عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل مند کون ہے؟ جیسے ہی اس نے پوچھا کہ عقل مند کون ہے، مولا نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی اور اوپر کی طرف نگاہ اٹھائی. مولا یہ کیا ہے؟ اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہو پھر آگے کو دیکھ رہے ہو؟ کا سوال اس کا ہے اس لیے اس کے چہرے کو دیکھا، اور جواب قیامت تک جائے گا اس لیے میں نے قیامت تک دیکھا. کبھی کبھی ہم علامتوں کو طے نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہوا کیا. ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ رسول نے ایک انگلی اٹھائی کہ آگے والوں کو پیچھے بلاؤ، پیچھے والوں کا انتظار کرو. ارے میں نے کہا یہ انگلی نہیں ہے، یہ دو زمانوں کو آواز دی گئی ہے. جب لفظ کہوں گا یہ دو زمانوں کو آواز دی گئی ہے. ادھر کی طرف انگلی اٹھا کے کہا آدم تک کا آدمی علی کو مانے، اور ادھر کی طرف انگلی اٹھا کے کہا قیامت تک کا آدمی علی کو مانے. نہیں میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، کبھی کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہوا کیا ہے. آگے والوں کو پیچھے بلاؤ، پیچھے والوں کو انتظار کرو. اے رسول اللہ کام ایک کیجئے، آپ خود پھرتی سے آگے بڑھیے. انڈیا والوں سے پوچھئے کسے کہتے ہیں عقل مندی. آگے بڑھیے، جا کے آگے والے کو روک دیجئے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہ علی کو یہی روک دیا؟ آگے والوں سے کہا پیچھے آؤ، پیچھے والوں سے کہا آگے آؤ. کہا تم نہیں جانتے اگر میں علی کو لے کے آگے بڑھ جاتا تو لوگ یہ کہتے کہ علی کی ولایت لوگوں کی محتاج ہے. لوگ علی تک، علی لوگوں تک نہیں آئیں گے، لوگوں کو علی تک آنا پڑے گا. کیا کہنے کے لوگ علی تک نہیں آئیں گے، لوگوں کو علی تک آنا ہوگا. علی لوگوں تک نہیں جائیں گے، لوگ علی کے محتاج ہیں. علی لوگوں کے محتاج نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر منبر پہ لے کے گئے. لوگوں نے کہا یہ علامت عجیب و غریب ہے، منبر پہ کیوں لے کے گئے؟ علی ولایت کے لیے منبر کا محتاج نہیں ہے. عزیزوں جملہ سنو، میں غدیر کبھی نہیں پڑھتا، لیکن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اب غدیر ہوئی ہے اور زمانہ اس کا گیا ہے. سنیے گا، اب تک جو تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تم سے کہا یہ جاتا ہے کہ علی کو مولا بنایا گیا. بنے وہ جو پہلے نہ ہو، بنے وہ جو پہلے نہ ہو. جملہ سنیے اور مجھے سکون دے دیجیے گا. غدیر مولا بنانے کے لیے نہیں ہے، بتانے کے لیے ہے. بتانے کے لیے ہے، بنانے کے لیے نہیں. اگر بنایا جاتا تو یہ کہتے بنیاد غدیر. اگر بنایا جاتا تو اعلان ہوتا بنیاد ولایت ہے غدیر. بنیاد ولایت نہیں ہے، اعلان ولایت ہے. دیکھیے جاگ کے سنیے، اعلان ولایت ہے. اعلان اسی کا ہوتا ہے جو پہلے سے ہو. اعلان اسی کا ہوتا ہے جو پہلے سے ہو. یہ پہلے سے کہاں ہے؟ علی مولا پہلے سے تھا. غدیر اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم اقرار نہیں کر رہے ہیں، غدیر اس لیے ہوئی کہ وہ انکار بہت کر رہے تھے. جملہ سنیے گا، کہا مولانا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ گھٹے ہوئے سروں کو تپتی ہوئی دھوپ میں روکنا اخلاق پیغمبر کا کمال نہیں تھا. پیغمبر کبھی بھی اعلان ولایت نہ کرتے اگر سارا مجمع پہلے سے مان رہا ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ تم پہلے سے انکار کرتے چلے آئے ہو، تم انکار کر رہے ہو، ہم اقرار پہ تم رہے ہیں. میرا جملہ سنیے، منصوبہ اسلام جب بناتا ہے جب تم نے انکار کیا. اگر ذوالعشیرہ میں پہلے دن کا انکار نہ ہوتا تو کیا دوسرے دن کی ضرورت پڑتی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرے دن ہی اگر اقرار کر لیتے تو کیا تیسرے دن کی ضرورت پڑتی؟ تم نے پہلے دن انکار کر دیا، ہم نے دوسرے دن کا انتظام کر دیا. تم نے دوسرے دن انکار کر دیا، ہم نے تیسرے دن دعوت کا انتظام کر دیا. تم انکار کرتے رہے، ہم منصوبہ بناتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ولایت علی کا انکار ہوا ہے، اس لیے اللہ نے منصوبہ بنایا ہے. تو سنیے گا، جب رسول اللہ معراج کر کے آئے، ان لوگوں نے معراج کا انکار کر دیا. اللہ نے کہا تو صحیح میرے پروردگار، اگر انہوں نے راز ولایت کا انکار کیا ہے تو اعلان ولایت کا انتظار کر لے.
काम कर। महराज राज़े विलायत का नाम है, गदीर ऐलाने विलायत का नाम है। राज रात में होता है, ऐलान दिन में होता है। मंसूबा तो वही बनाता है। बल्लिग मा उनज़िला इलैका, वो पहुंचाओ जो तुम तक पहुंचाया जा चुका। तो जिब्रील ये भी तो बता के जाओ क्या पहुंचाया। का एक दिन ऐसा भी आया था जब पहुंचा रहा था अल्लाह तो मैं नहीं था। मैंने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारी नमाज तुम लाए, रोजा तुम लाए, हज तुम लाए, खुम्स तुम लाए, जिहाद तुम लाए, सारी चीजें तो तुम लाए। ये कौन सा दिन आया था जब तुम नहीं रहे थे। का मेराज में मैं पीछे रह गया था, मोहम्मद आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये कि बल्लिग मा उनज़िला, जो कुछ तुम तक पहुंचाया जा चुका। इलेका में मोहम्मद का खिताब है, काफ जो है वो मोहम्मद से खिताब। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि रसूल इस्लाम ये फरमा रहे हैं कि जिस अक्लमंद का मैं मौला हूं, वो अक्लमंद कहाँ रहता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। बस मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। तो ईरान कह रहा है कि साहब अक्लमंद ये है, तो कौन पूछेगा। पूछा किससे पूछा। छठे इमाम से। मौला अक्लमंद कौन है। का सवाल तूने किया है, जवाब कयामत तक जाएगा और कयामत तक के अक्लमंदों का पता चलेगा। मुतवज्जे रहिएगा तो बात बनेगी। जैसे ही ये सवाल हुआ कि अक्लमंद कौन है, फौरन का अल अक्ल मा उबिदा बिहिर रहमान। अपनी अपनी जगह बैठ जाइएगा, सोच लीजिएगा कि ये कितनी अच्छी इबारत है। अक्ल उसे कहते हैं जिसके जरिए रहमान की इबादत हो सके। जितने अक्लमंद है सब आज जमा हो जाए मजलिस में। कब पता चलेगा कि अक्लमंदी किसे कहते हैं। रहमान की इबादत करने का नाम अक्लमंदी है। दूसरा जुमला उक्तुसिबा बिहिल जिनान, जिसके जरिए जन्नतें खरीदी जा सके। इसका मतलब प्लाट खरीदने का नाम अक्लमंदी नहीं है। ये प्लाट मैंने खरीद लिया, बहुत बड़ा अक्लमंद, वो मकान मैंने खरीद लिया। मौला कह रहा है जन्नत खरीदने का नाम। खबर सुल्तान इलाहाबाद में मजलिस हो रही है, कोई गोशा छूट न जाए, कोई मौजू नाकिस न रह जाए। आगे बढ़ो। रिवायत का अगला जुमला बहुत उम्दा था, जिसने जमाने का ऐलान कर दिया कि जमाना किसे कहते हैं। उसने पूछने वाले ने कहा कि वमा फी माविया, अगर यही बात है कि अक्लमंदी इसे कहते हैं कि आदमी जन्नतें खरीदे, रहमान की इबादत करे, तो फिर माविया में क्या था। उसके पास तो लश्कर, दौलत, हशम सब कुछ था। मौला ने कहा तो सुन, तिलकन नुकरा, वो चालाकी थी। अब आप तुम कितने चुप हो, मजलिस में इसी को पढ़ूंगा, वो तो बच्चे रहिएगा। वो चालाकी थी, इसका मतलब जीवन दो ही तरह बीतेगा। कुछ लोग अक्लमंदी से जिएंगे, कुछ लोग चालाकी से जिएंगे, कुछ लोग अक्लमंदी से जिएंगे। और तुम चालाकियों को बाजार में ढूंढ रहे हो। बाजार में क्यों ढूंढ रहे हो। क्या मुकद्दस जगहों पे चालाकी नहीं होती। अगर मुकद्दस जगहों पे चालाक न होते तो अंजुमनों में झगड़ा ही न होता। सुने जाओ तो तुम्हारी तबीयत है। अगर चालाक न होते तो नोहे खानी पे झगड़ा ही न होता। अगर चालाक न होते तो मसनद पे झगड़ा ही न होता। अगर चालाक न होते तो खिलाफत पे झगड़ा ही न होता। सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितने हैं, कचहरी में चालाक कितने हैं। अगर तुम्हें चालाक चाहिए तो मस्जिदों में ढूंढो, मस्जिदों में ढूंढो। क्या मस्जिदों में चालाक नहीं होते। अगर मस्जिदों में और मुकद्दस मकामात पर और मुकद्दस मनसबों में चालाक नहीं होते तो वसीम रिजवी जैसा पैदा ही न होता। इसका सही मतलब यह है कि चालाक सिर्फ बाजार में ढूंढे जा रहे हैं। यहां ढूंढो
کتنے چالاک ہیں اور کتنے عقل مند. ہر گھر میں ڈھونڈو کتنے چالاک ہیں کتنے عقل مند. کون چالاکی سے کام کر رہا ہے کون عقل مندی سے. خالی نوٹ ہی تھوڑی چرائے جاتے ہیں, شیر بھی تو چرائے جاتے ہیں. خالی زمینیں ہی تھوڑی قبضہ کی جاتی ہیں, بہرے بھی تو قبضہ کی جاتی ہیں, قافلے بھی تو چرائے جاتے ہیں, ردیف کا بھی تو قتل عام ہوتا ہے. تو وہاں ڈھونڈ رہے ہو. میں ایک لفظ بھونڈا کہوں گا مگر کہوں گا, اگر مجلسوں میں چالاک نہیں آتے تو چوٹیاں چوری کی ہوتی ہے. تم نے چونکہ ڈھونڈنا بند کر دیا ہے کہ مسجدوں میں چالاک نہیں ہوتے, مقدس ماحول میں چالاک نہیں ہوتے. چالاک چالاک ہے چاہے کہیں بھی ہو, اسے آپ ڈھونڈو تو وہاں ڈھونڈو جہاں ڈھونڈنے کی جگہ ہے, ہر جگہ ڈھونڈو. مولانا نہیں سمجھ میں آ رہا, سنو, ہر آدمی دو ہی جیون جی رہا ہے, یا تو وہ چالاکی سے جی رہا ہے یا وہ عقل مندی سے. بیدار ہو کر میں چپ ہو جاؤں گا, تم بولتے رہ جاؤ گے. سنیے گا اور غور سے سنیے گا, دو ہی طریقے سے جی رہا ہے. مولا نے فرمایا جو رحمان کی عبادت کرے وہ چالاک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد کے اندر کھڑا ہے وہ چالاک عقل مند ہے, جو باہر کھڑا ہے وہ چالاک ہے. نہیں, یہ مولوی کی تمنا ہوتی ہے. جو مسجد کے اندر کھڑا ہے وہ عقل مند ہے, جو باہر کھڑا ہے وہ چالاک ہے. تم خود میں ڈھونڈو کون چالاک ہے کون عقل مند. جب تک نہیں ڈھونڈو گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا. یہ تلاش کرو کون پہلے آیا ہے کون بعد میں. سلطان گھبرا کیوں رہے ہو؟ خان صاحب پڑھ کے بنو اور پڑھو. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تمہیں تلاش کرنا ہوگا کون پہلے آیا ہے کون بعد میں. تمہیں ڈھونڈنا ہوگا چالاکی کون کر رہا ہے, عقل مندی کون بیٹھا کون نہیں بیٹھا. تمہیں ڈھونڈنا ہوگا کون طعام کے لیے آیا ہے کون امام کے لیے آیا ہے. یہ کیا کہہ دیا؟ یہی تو کہنے کے لیے ساری محنت کی. عظمت محمد علی کو آوازے بلند نعرے سلوات. اس بات کا قوم میں احساس نہیں ہے کہ جب تک مسئلہ امام کا رہا کتنے لوگ, ادھر مسئلہ طعام کا آیا. اگر یہ چالاکی نہیں تھی تو کون تھی؟ جب علم بٹ رہا تھا تو کتنے تھے, اور جب شیرمال بٹا. کیا یہ چالاکی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کہا مولانا چالاکی تو سمجھ میں آ رہی ہے. اب میری بات سنو, جو خود کے لیے جیے وہ چالاک ہے, جو خدا کے لیے جیے جو خدا کے لیے جیے وہ عقل مند ہے. میرا جملہ سنو, جو چالاک ہوتے ہیں وہ جبر کرتے ہیں, جو عقل مند ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں. کربلا میں دو ہی چیز, سنو غور سے سنو, کربلا میں دو ہی چیزوں کے وارث آئے تھے. عقل مندی کا وارث حسین آیا تھا, چالاکی کا وارث یزید آیا تھا. اب مولانا یہ اگر چالاکی نہیں تھی تو کیا تھا؟ کوئی عقل مندی چھوڑی تھی. اب سنیے گا, وہ عقل مندی کا وارث تھا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دو ہی طریقے سے ہو رہا ہے. کچھ چالاک بہت ہیں اور کچھ عقل مند بہت ہیں. چالاکی کے منصب کی کوئی حد نہیں ہے. چالاکی میں آدمی فرعون بن کے خدا بن جاتا ہے. اب سوچ لینا کہ کیا نہیں بن سکتا. نہیں سوچا؟ سوچ لینا کہ کیا نہیں بن سکتا. جب خدا کے منصب پہ کوئی آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے تو کون سا منصب بچے گا جس میں جھوٹا نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کیا بنا, مسئلہ یہ ہے کہ تم نے کس کو مانا.
اسلام اطاعت پہ زور نہیں دیتا ہے، معرفت پہ زور دیتا ہے، ماننے پہ زور نہیں دیتا ہے، پہچاننے پہ زور دیتا ہے۔ میں یہاں اپنی باتوں کو روک کیوں رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت بڑے مسئلے کی طرف جاتا ہوں، بہت بڑے مسئلے کی طرف جاتا ہوں، اور کل والے مسئلے سے آ کر مل کے اپنی بات کو تمام بھی کرنا ہے مجھے۔ کل والے مسئلے سے آ کر ملوں گا، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا تھا کہ میں نے حسین کو نکال دیا۔ خدا کی قسم میں الہ آباد کی سرزمین پہ کہہ رہا ہوں کہ حسین اپنی مرضی سے مدینے سے نکلا تھا، کسی کے جبر کی بنیاد پر حسین مدینے سے نہیں نکلے۔ یزید میں کیا طاقت تھی کہ وہ حسین جیسے سورما کو اور مدینے سے نکال دے؟ لفظ پتہ نہیں تمہاری سمجھ میں آئے گا یا نہیں، جس کا باپ 10 سال تک حسن کو مدینے سے نہ نکال سکا، 10 سال تک حسن کو مدینے سے نہ نکال سکا، اس کا بیٹا اور حسین کو نکال دے۔ جیسے ہی اس کا خط آیا، حسین نے یزید کو بغیر لکھے بتایا کہ تو نے مجھے کہا تھا نا کہ حسین کی بیعت لے لے، یہی اپنے ولید کو خط لکھا تھا، سن مجھے سن، میں حسین ہوں علی کا بیٹا، بیدار ہو کر میں حسین ہوں علی کا بیٹا، اپنے گھر سے نکل چکا، 6 مہینے میدان میں رہوں گا، اگر سورما کا بیٹا ہے تو شام سے آ کر کسی بھی گلی میں مل لینا۔ بیدار نہیں ہے، کسی بھی، اگر سورما کا بیٹا ہے کسی بھی گلی میں آ کے مل لینا، مگر مجھے پتا تھا کہ تو کبھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ جب تیرا باپ کسی میدان میں نہیں آیا۔ تیرا باپ کسی میدان میں نہیں آیا، تو کیا آئے گا؟ مگر مجھے گھر سے نکلنا تھا، اس لیے نکلنا تھا کہ میرا باپ ہر میدان میں آیا۔ علی کا بیٹا 6 مہینے باہر رہا، کبھی تمہاری سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دن کی کربلا کے لیے اس نے 6 مہینے کیوں بتائے؟ کربلا تو ایک دن میں ہوئی ہے نا، تو اس نے 6 مہینے کیوں بتائے؟ 6 مہینے اس لیے بتائے کہ یزید کی شجاعت کو تولا جا سکے۔ کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے! 27 منزلوں سے گزرے حسین۔ اس تاریخ کا اور اس مجلس کا سب سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، مولا کیا ضرورت تھی کہ 27 منزلوں پہ آپ قیام کر کے تاریخ میں لکھواتے کہ یہ 27 منزلیں ہیں؟ کہ میں نے اس لیے لکھوائے ہیں کہ جو مظلوم کی مدد نہ کرے وہ زندہ نہیں ہے، جو مظلوم کی مدد نہ کر سکے وہ زندہ نہیں ہے۔ میں 27 منزلوں سے اس لیے گزرا تھا کہ تمہیں پتا چل جائے بستیاں کتنی ہیں، قبرستان کتنے ہیں۔ کتنے زندہ رہتے ہیں؟ اب عزیزوں متوجہ رہیے گا تھوڑی سی دیر کے لیے، کساب یہ مدینے سے نکلے، میں کہہ رہا ہوں تم سے، مدینے سے اس لیے نہیں نکلے کہ دشمن چاہتا تھا، مدینے سے اس لیے نکلے کہ حسین عدالت چاہتے تھے۔ جملہ سنیے گا اور میں اس کے بعد بات کو تمام کرتا ہوں۔ سنو کیوں نکلے؟ حسین مدینے سے اس لیے نکلے تھے کہ تاریخ کی منافق گلیوں میں چھپے ہوئے دشمن کو حسین کو بے نقاب کرنا تھا۔ پتہ نہیں تم بولو گے، تاریخ کی منافق گلیوں کا چھپا ہوا دشمن حسین نے باہر نکال کے کھڑا کر دیا کہ اب تک تو تم چھپ رہے تھے، اب کوئی نہیں چھپ پائے گا۔ کربلا میں حسین خود کو پہچانوانے نہیں آئے تھے، دشمن کو پہچانوانے آئے تھے۔ اگر سلطان چاہے بات کہیں بھی جائے تم تو پڑھو، اس لیے کہ یہ بات اصل ہے محرم سے پہلے جو پڑھنے کی ہے۔ متوجہ رہیے گا، کیا مطلب بے نقاب کرنا تھا؟ اب آپ تیار ہو جائیے تب سناؤں گا۔ اب تک تاریخ میں یہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا آگ کون لایا، لکڑیاں کون لایا، دروازہ کس نے گرایا، گھر کس نے جلایا، شہر کس نے دیا، عورت کون سی تھی، گھر میں کون لایا۔ اب تک یہ پتہ ہی نہیں چلا ہاشم کو کس نے مارا، آمنہ وہاں جا کے دفن کیوں
तारीख में सब छुपे हुए थे। हुसैन ने कहा अब मैं करबला आ रहा हूँ। अब कोई कह के देखे कि तीर इसने नहीं चलाया, सीना इसने नहीं चलाई, तलवार इसने नहीं चलाई, उंगली इसने नहीं काटी, सर इसने नहीं काटा। अब कोई कह के देखे कि तीर इसने नहीं चलाया, आग इसने नहीं लगाई, कोई है? सबको मैं नकाब करूंगा। मुतवज्जे रहिएगा, अगर मेरा जुमला पहुंच गया तब मजलिस होगी, अगर नहीं पहुंचा तो मसाइब होंगे, पर जुमले को पहुंचना चाहिए। हुसैन ने कहा सुन, करबला को इस एंगल पे बनाऊंगा कि यजीद के हिमायतियों की फहरिस्त नहीं होगी, मगर मेरे दुश्मनों की गिनती होगी। यजीद के हिमायतियों की कोई गिनती नहीं होगी, मगर हम बताएंगे। तवज्जो दीजिएगा, हुसैन उस तारीखी हकीकत का नाम है कि जिसने छुप के वार किया था, तारीख ने उसे भी लिखा कि फला ने छुप के वार किया। आप मेरे साथ ही नहीं है? जनाबे अब्बास का सर काटने वाला कमीन गांव में छुपा था, कमीन छुप के वार किया था उसने। अगले दिन तारीख ने लिख दिया फला आदमी ने छुप के वार किया था। जो छुप रहे थे उन्हें भी न छुपने दिया। अब है किसी में हिम्मत जो ये कह दे कि साहब दुश्मन को ऐसा बेनकाब किया? देखिए ये इलाहाबाद है और मुझे नाश होता है ऐसी समातों पर जो कैच करते हैं। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, कितना बड़ा मामला था। पूरी करबला में एक ही आदमी था जो काले कपड़े की नकाब लगाए हुए था। सुनिएगा, कभी तारीख ऐसे भी सुनी जाती। काले कपड़े की नकाब लगाए हुए था एक आदमी। जब वो इमाम हुसैन का सर काटने के लिए आया तो हुसैन ने कहा जरा चेहरे से नकाब तो हटा। मैं समझ नहीं रहा हूं कि आप चुप क्यों हैं, चुप क्यों हैं आप? जरा चेहरे से नकाब तो हटा। मौला जो नस्लों को जानता है, जिसकी तलवार नस्लों को जानती है, जिसकी आंख नस्लों को जानती है, वो किसी से ये कहेगा कि चेहरे से नकाब तो हटा? तू नहीं जानता, मैं तो जानता हूं ये कौन है। तारीख भी पहचान ले ये कौन है। तारीख भी तो पहचानेगी ये कौन। इसका मतलब ये हुआ कि वो चालाकियां जो कल तक मुनाफिकत की गलियों में चल रही थी, करबला के बाद हुसैन ने उनको चलना बंद कर दिया। अब तीर चलाने वाला खुद कह रहा था कि गवाह रहना, पहला तीर मैंने चलाया। इसका सरीही मतलब ये हुआ कि मौत है। विरासत अकल पर भी आएंगी और विरासत बेवकूफी पे भी, लेकिन कौन अकलमंद है? कौन अकलमंद है? ये मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम ऐलान करो अकलमंदी का। अगर आले मोहम्मद ना होते तो तुम भी अकलमंदी का ऐलान ना करते। क्या इन गलियों में एक बच्चा जो या अली मदद कह के नारे लगा रहा है, या अली मदद कह के चल रहा है, या अली मदद कहता है गिरने पर, मैं उससे पूछता हूँ कि ये तेरा अकीदा है या क्या? अगर तेरा अकीदा है तो मौला तो तेरे मूसा काजिम भी है। या मूसा काजिम क्यों नहीं कहता? या नकी क्यों नहीं कहता? या तकी क्यों नहीं कहता है? या तकी या नकी, मगर वो नारा या तकी या नकी का नहीं लगाता। क्यों? इसलिए कि या अली कहना अकीदे का ऐलान नहीं है, अकलमंदी का ऐलान है। अब तुम जमा हो गए हो तो आखिरी जुमला सुनो मजलिस का। अकलमंदी का ऐलान है। इसका मतलब यह है कि गदीर में रसूल अली को मौला बनाने नहीं गए थे, कयामत तक के बेवकूफों की फहरिस्त बताने गए थे। आज के बाद जो या अली कह दे समझना अकलमंद, और जो कहलवाने पे भी या अली न कह सके। यही वजह है कि जिनका अकल से दूर का रिश्ता नहीं है उससे अली कहा ही नहीं जाता, अली कहा ही नहीं जाता। और जिससे रिश्ता है उसकी मां समझाए ना तब भी मुंह से या अली ही निकलता है। एक लफ्ज और, ये जो कहते हैं कि हमारी मां ने या अली कहना सिखाया, गलत। अली की मोहब्बत किसी तरबियत की
की मोहताज नहीं है। तारीख का जुमला आ रहा है, बहुत अच्छा तारीख का जुमला आ रहा है, तारीख का जुमला आ रहा है, जाग के सुनो। अली की मोहब्बत किसी तरबियत की मोहताज नहीं है। अगर अली की मोहब्बत तरबियत की मोहताज होती तो मोहम्मद बिन अबी बकर कभी भी अली वाला न होता। मन कुंता मौला फादा अलीउन मौला नारे हैदर अली। अजीजों, मैं आपकी खिदमत आलिया ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा था कि हमारी जिंदगी में दो ही अंसुर पाए जाते हैं। हमें हर चीज में गौर करना होगा। हम चालाकी पे तो नहीं जा रहे हैं, अक्लमंदी करते करते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सफे अव्वल में जाना अक्लमंदी न हो, चालाकी हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुतवल्ली बनना चालाकी हो, अक्लमंदी न हो। एक लफ्ज सुनिए, दीन और शरीयत का पाबंद होना और है, विलायत का खिदमत गुजार होना और है। मजहब दीन उनको देख रहा है जो सादे कपड़ों में मस्जिद के अंदर सर को जमीन पे झुकाए हुए हैं। मजहब उन्हें नहीं देख रहा जो अकड़ के सर को उठाकर अपनी जमीनों पर टहल रहे। जन्नतें खरीदने का नाम अक्लमंदी है। यही वजह है कि हारून जैसा दौलतमंद खड़ा रहा और जुबैदा जैसी अक्लमंद ने जन्नत खरीद ली। क्या करें। जुबैदा जैसी अक्लमंद ने जन्नत खरीद ली। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस पे इल्जाम था कि वो नाक़िसुल अक्ल है, अली की मोहब्बत में उसने भी अक्ल का काम कर दिया और ख्वाब में देखकर भी हारून से जन्नत न खरीदी गई। दुनिया को पता चल जाए कि जन्नतें वही खरीदते हैं जो अक्लमंद है। बेवकूफी हुकूमत तो ले सकती है, बेवकूफी हुकूमत तो ले सकती है। जनाब रसूलुल्लाह ने कहा कि कल जो भी अली की खबर लेकर आएगा, अली की फतह की खबर सुनाएगा, मैं उसे इसी दुनिया में जन्नत का तमगा दूंगा। ठीक है, सुनिए, सारे लोग मरने के बाद जन्नत जाएंगे। सलमान वो आदमी है जिसने दुनिया ही में जन्नत खरीदी है। इसका मतलब ये कि मुसलमान में और सलमान में यही फर्क है कि मुसलमान मर के जन्नत जाएगा, वो जीते जी जन्नती है। जो जीते जी जन्नत बन जाए वो सलमान, और जो जन्नत की तमन्ना ही में मर जाए वो मुसलमान। बुड्ढा भी ये नहीं कह सकता कि मैं आज से जन्नती हो गया, या अगर किसी ने कहा हो तो हमें बताओ, या कह सके तो हमें बताओ, भाई कब तू जन्नती कैसे होगा? उसने कहा साहब जन्नती तो मैं हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, हज करता हूँ। मैंने कहा नहीं, तू हाजी है, नमाजी है, रोजेदार है, जन्नती नहीं है। क्या कह रहे। रोजेदार होना और है, जन्नती होना। तो जन्नती कैसे बनेंगे? मैंने कहा अगर तू जन्नती है तो एक निवाला जन्नत का मंगवा के खा के दे। तो नहीं साहब वो तो नहीं आ रहा। तो मैंने कहा क्या हुआ यार, मई जून के महीने में इतना सारा रोजा रखा, एक भी दिन अल्लाह की तरफ से इफ्तार ना हुआ, तो अब्दुल रहमान की इफ्तार को जन्नत समझ रहा है क्या? तो मौलाना क्या कह रहे हो तुम, आसमान से जन्नत का खाना कैसे आ जाएगा? मैंने कहा पहले ना आया होता तो नहीं आता। इसका मतलब आया तो है। मैंने कहा अल्लाह तू भी अजीब है, फातिमा के लिए रोज भेज रहा था, हमारे लिए एक दिन भी ना भेजा। का इसीलिए तो नहीं भेजा कि कयामत तक तुझे ये एहसास रहे कि अहले बैत और है हसनैन के लिए लिबास, हमारे लिए रूमाल तक नहीं। जन्नती गमछे भेज देता, हमें पता तो चलता किस पार्टी में है। जब इंसान का किरदार मर जाता है तो वो अपनी पहचान लिबास को बना लेता है। जुमला है, पता नहीं क्यों तुम चुप हो, क्यों तुम चुप हो, पता नहीं तुम क्यों चुप हो। मैंने दो पार्टियों को अपनी
जिंदगी में आते हुए देखा है जिन्होंने मजहब में भी पहचान लिबास को बनाया, और एक वो है जिन्होंने सियासत में पहचान लिबास को बनाया। सुनिएगा, वहां भी जब मजहब में आए तो उन्होंने पजामों को पहचान बनाया। सुन के जाइएगा, जब वहां भी मजहब में आए तो उन्होंने पजामों को पहचान बनाया, और जब बीजेपी सियासत में आई तो गमछे को पहचान बनाया। क्या मतलब है? लिबास किसी की पहचान बना है, रंग किसी की औकात बना है, मगर जिसका कोई रंग न हो, जिनके पास किरदार नहीं रहते वो लिबास पे छूट जाते, और जिनके पास किरदार होते हैं वो यही कहते हैं कि ये चादर वही है जो मैं मदीने से लाया हूं। जो लिबास को मेयार बनाते हैं उनके लिए यही कहा जाता है कि तुमने लिबास खिलाफत जबरदस्ती पहन लिया। इसीलिए अल्लाह ने कहा था कि लिबास तकवा का ख्याल रखें। मेरे अजीजों, आज की ये मजलिस खत्म होती है इस बात पर कि खाते वक्त सोच लेना चालाकी है कि अक्लमंद। इसलिए कि चालाक सिर्फ खाना जानता है, अक्लमंद हलाल खाना जानता है। चालाक सिर्फ खाना जानता है, अक्लमंद हर अमल में देखो चालाक कहाँ खड़े हैं। भैया ऐसा तो नहीं है कि काले कपड़ों में बड़ा आदादार चालाक बना खड़ा हो। अगर ये चालाक ना होता तो मजलिस में फसाद ही ना होता। सही मुहर्रम में अज़ादारों की नोक झोंक चालाकी की अलामत है, अक्लमंदी की नहीं। वो फैसला करके गए हैं कि अक्लमंदी से जीना, चालाकी से नहीं। अब वो कौम, देखिए मुतवज्जे रहिए, वो कौम जो 14 पाको पाकीज़ा मासूमीन के साए में हो, ये कैसे मुमकिन है कि वो समझौता गलत से कर ले? इसका सही मतलब ये हुआ कि या तो 14 आप तक नहीं आए या आप 14 तक नहीं गए। जिस दिन आप उन तक पहुंच जाएंगे उस दिन एक दुनिया आपके हाथ आ जाएगी कि जनाब कम्बर कहेंगे या अली मुझे अब हुकूमत नहीं चाहिए, आपका दामन चाहिए। उस हुकूमत से आपकी गुलामी बेहतर है। सलमान कहेंगे या अली मुझे अब वो रियासत नहीं चाहिए जो मेरा बाप दे रहा, अब आपकी मोहब्बत चाहिए। इसलिए कि अक्लमंदी का रिश्ता जन्नत से है। मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद शहीद, जो मोहब्बत आले मोहम्मद में मर जाए वो शहीद है। जो अक्लमंद मोहब्बत आले मोहम्मद, खुदा की कसम अगर शहादत के तसव्वुरात आते हैं तो जब 6 दिन हो गए उम्र साथ को इमाम हुसैन से बातें करते हुए, तो आखिरी दिन वो एक जुमला कहता है, हुसैन क्यों मरना चाहते हैं? मेरा दिल जो रस्ता है इस बात को कहते हैं, हुसैन क्यों मरना चाहते हैं? तो इमाम हुसैन फरमाते हैं उठते हुए कि अगर मरना ही है तो जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत है। अगर आप इस ईसाले सवाब में आए जिसका भाई पाकिस्तान में मारा गया, जिसका भाई पाकिस्तान में शहीद हुआ, जिसका भाई पाकिस्तान में उसका इंतकाल हुआ, पुरसा उसका यहाँ हो रहा है और इस शान से हो रहा है, उसने मेहनत की, ये लोग आए, तो मैं तुमसे कहूंगा कि चलो भाई किसे कहते हैं, ये अगर पूछना हो तो करबला से पूछना। जनाब अब्बास सामने आके खड़े हो, इमाम हुसैन ने गौर से अपने अलमदार को देखा और देख के कहा भाई क्या इरादा है? कहा मौला रन की इजाजत चाहता हूँ। कहा भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। रिवायत बताती कि जनाब अब्बास ने चारों तरफ देखा और चारों तरफ देख के एक जुमला कहा, मौला अब वो लश्कर ही कहा जिसका मैं अलमदार था।
कहा भाई क्या तुम्हारा इरादा मक्तल का है? कहा हाँ मक्तल का इरादा है। रिवायत ये बताती है, कहा अलम को नीचे करो। अलम को नीचे किया, एक हाथ से कुछ मिटाया, एक हाथ से कुछ लिखा। रावी कहता है कि मैंने सैयद सज्जाद से पूछा मौला अलम पे क्या लिखा था और हुसैन ने क्या मिटाया? कहा सुन, उस पे लिखा था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, और हुसैन ने लिखा इन्ना लिल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इमाम हुसैन ने लिखा। अजीजों, मैं ज्यादा देर मसाइब पढ़ने का आदी नहीं हूँ, मगर आप तक मसाइब को पहुंचाने का आदी। मुतवज्जे रहिएगा। रिवायत ये बताती है कि जनाब इमाम हुसैन ने कहा कि भैया तुम मुख्तार हो, जो चाहो तुम मुख्तार हो। और ये कह के एक मर्तबा जनाब अब्बास खेमे के अंदर गए। और रिवायत ये बताती है कि बहुत देर के बाद जनाब अब्बास रोते हुए खेमों से बाहर आए। जनाब इमाम हुसैन ने पूछा भाई क्या हुआ? कहा मेरे रोने का सबब न पूछिए, इस मश्क को देख लीजिए। जनाब इमाम हुसैन ने इस मश्क को लेकर सीधा करना चाहा। मश्क चमड़े की थी, टूटने को तैयार हो गई मगर सीधी नहीं हुई। बस जनाब अब्बास को देख के कहा कि भैया मैं समझ सकता हूँ, जब पानी की वजह से मश्क का ये हाल है तो बच्चों का क्या हाल? शायद मैं आप तक ये बात पहुंचा ना सका। रिवायत ये बताती है कि जब जनाब सकीना ने सैयद सज्जाद से पूछा, सैयद सज्जाद ये बताइए कि अगर किसी को ज्यादा देर तक प्यासा रखा जाए तो उसकी हालत क्या हो जाती है? का बहन जब वो उठता है तो उसकी हड्डियां चटकने लगती है। जनाब सकीना जैसे ही उठती, जनाब सैयद सज्जाद ने आवाज दी, ए सकीना। अजीजों, यकीनन आपकी आंखों में आंसू आए, आपने गिरिया किया। जनाब अब्बास का जिक्र है, जनाब उम्मुल बनीन को ज़हनों में रखना। मैं चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आखिरी जुमला ये सुन लीजिए कि जब भी रोना पूरे मुहर्रम, मेरा ये जुमला याद रखना। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि ऐ मेरे शियो, जब भी मेरे जद के मसाइब पढ़े जाए कभी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा गया। छठे इमाम जब करबला आए, जुमला सुनो, जुमला सुनो। छठे इमाम जब करबला आए तो एक आदमी ने पूछा मौला इमाम का मख्तल इतना बड़ा क्यों है? इमाम का मख्तल इतना बड़ा क्यों है? अजीजों, चुप से मैंने ये जुमला पढ़ा है। मैं जब भी कभी इमाम हुसैन का नाम आता है मेरी निगाह इस मसाइब पर चली जाती है। इमाम फरमाते हैं कि जब ज़र्ब लगती थी तो मेरा इमाम पैरों को फैलाता था और फिर सूखे होता था। मेरे जद का हाल ये था कि हर ज़र्ब पे मेरा इमाम अपने पैरों को फैलाता फिर सूखे होता। हम कैसे कैसे मुमकिन है कि इस पूरे अय्याम रज़ा में ये तसव्वुरात भूल जाएंगे? अब उस भाई का हाल सुनिए। जनाब इमाम हुसैन अपने भाई को सजा हुआ देखते, हमारी और आपकी हालत खराब हो जाती है जब हम अलम को देखते हैं, कितना रोना आता है। जरा सोचिए, जिसने अलमदार को देखा होगा। रिवायत ये बताती है कि जनाब अब्बास इमाम हुसैन को छोड़कर रन की तरफ चले। एक एक जुमले पर गौर होगा तभी रोना आएगा। जनाब अब्बास इमाम हुसैन को छोड़कर रन की तरफ चले। जैसे जैसे अब्बास दूर होते चले गए, इमाम हुसैन जमीन पर बैठते चले गए। मैंने खत्म कर दिया है अपनी मजलिस। जनाब अली अकबर ने पूछा बाबा क्या बात हो गई? मेरे लाल, मेरा भाई जैसे जैसे मुझसे दूर हो रहा है मेरी कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। ए अब्बास, तेरे जाने ने मेरी कमर तोड़ दी। ए मेरे भाई, अब हुसैन से खड़ा नहीं हुआ जाता। सुबह से शाम तक जो जनाजे ला रहा था, अब वो इस दुनिया में इस
اس لائق نہیں رہا کہ کھڑا ہو سکے. حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. علی اکبر نے بابا کو سنبھالا. الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا. پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہے ان کے عہدۂ مشکل کو حل کر دے. میرے معبود ہماری مرادوں کو بر لانا. پروردگار جو بیمار ہے ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا. پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں, کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد کے. معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے دینا. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم کی روح کو اشارے ثواب فرمانا. سید محمد احمد ابن سید انوار حسین.